Hi students, welcome to Vedya Academy. So we are discussing carbon and its compound. So on the series na fulla paathitu irukom. Ipo idella we are going to discuss ethanoic acid. Okay, fine. We'll see some physical property, chemical properties and some previous year question in this video. Okay, so first thing is ethanoic acid. So ethanoic acid, first the formula and structures paakalam. Okay, so carbon as the name starts with ethanoic acid, so eth அப்படினா ரெண்டு கார்பன் அர்த்தம். 2 கார்பன் இருந்தா அது ethன்னு சொல்லுவோம். A indicates இந்த கார்பன் வந்து single bondல கனெக்ட் ஆயிருக்கணும். And here comes a functional group oic acid. Oic acidனா என்னது? அது வந்து ஒரு carboxylic acid. COOH இருந்தா தான் அது oic acidனு மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, இது வந்து IUPAC நேம். ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ரெண்டு கார்பன், இட் இஸ் கனெக்டட் வித் சிங்கிள் பாண்ட். ஸோ ஒன் சைட் இட் இஸ் ஓயிக் ஆசிட், ஸோ ஒரு ஆசிட் வரைஞ்சிடலாம், C டபுள் பாண்ட் O சிங்கிள் பாண்ட் OH. ஸோ இந்த கார்பனுக்கு 4 வேலன்சி, ஃபர்ஸ்ட் கார்பனுக்கு 4 வேலன்சி இருக்கணும். ஸோ ஒரு பாண்ட் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங் மஸ்ட் கனெக்ட் வித் ஹைட்ரஜன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் கார்பன் வேலன்சி செக் பண்ணலாம். 1 2 3 and 4 4 வேலன்சி வந்துடுச்சு. ஓகே, ஸோ திஸ் அ ஃபார்முலா ஃபார் ethanoic acid. So 2 carbon connected with a single bond and there is a functional group. Okay, so what is the formula? CH3COOH தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? ethanoic acid னு சொல்லுவோம். Okay, so now we are going to discuss some physical properties. So ethanoic acid வந்து காமனா ethanoic acidங்கிறது ஒரு IUPAC நேம். Okay, so IUPAC name is ethanoic acid. So காமனா அவங்களை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா acetic acid னு சொல்லுவோம். We find acetic acid in vinegar, right? So அந்த வினிகரில் எப்படி எந்த அமௌண்ட்டில் acetic acid இருப்பாங்கன்னா 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar. Okay, so this is very repeated question. So 1 marksல repeatedா வந்திருக்கு, நிறைய முறை வந்திருக்கு. So remember this, 5 to 8% solution of acetic acid in water. வாட்டர் எடுத்து ஒரு 5 to 8% of acetic acid நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து வினிகர். இதை மேக்ஸிமமாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. மேக்ஸிமம் பிக்கிள் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்குலாம் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங், த மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் பியூர் ethanoic acid is 290 Kelvin. So this is also a very repeated question. Remember the melting point of ethanoic acid. And second, freeze, like winter seasonல அவங்க வந்து ரொம்ப ஆயில்ஸ்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இவங்களும் ஃப்ரீஸ் ஆவாங்க. In that state, we will give a name called glacial acetic acid. This is also a repeated question. Okay, so even in ethanol and in ethanoic acid, you must remember all the physical properties. Sometimes the question will be asked like list out the physical properties of ethanol and ethanoic acid. டைரக்டாகவும் question வர possibilities இருக்குது. Don't think like எப்போவுமே ட்விஸ்டடாக தான் வரும்னு இல்லை. மேக்ஸிமம் பீப்புள் நோ they will be working for the like twisted questionாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக கேட்டால் எப்படி எழுதணுன்றதே தெரியாது நிறைய பேர்த்துக்கு. பட் மேக்ஸிமம் கொஷின் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் டேரெக்டாகவே they will be asking list out the uses of ethanoic acid or properties of ethanoic acid. Like words are list out, like எந்த ஈக்குவேஷனும் இல்லாமல் எழுதுகிற மாதிரியும் கொஷின்ஸ் நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க. ஸோ யூ மஸ்ட் பி ப்ரிப்பேர் ஃபார் போத் சைட்ஸ். ஈக்குவேஷன் எழுதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவும் நம்ம ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும், அண்ட் இந்த மாதிரி தியோரட்டிக்கலாக வர கொஷின்ஸ்க்குமே நம்ம ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 important points in ethanoic acid you must remember. One is the common name of ethanoic acid, that is acetic acid. Second, 5 to 8% of solution acetic acid வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது that will call it as vinegar, and vinegar we know that we'll use for preservative purpose. And the melting point of ethanoic acid is 290 Kelvin. And winter seasonல அவங்க ஃப்ரீஸ் ஆவாங்க. ஸோ on that time will give a name glacial acetic acid. Okay, now coming to the chemical properties. So first one is esterification. So esterification is something, அவங்க வந்து நல்ல ஸ்வீட் ஸ்மெல் இருக்கும் அவங்க கிட்ட. ரிமெம்பர் தட். ஓகே, ஸ்வீட் ஸ்மெல் இருக்கனால அப்போ ஃப்ராக்ரன்ஸாக பர்ஃப்யூம்ஸ் அதுக்கெல்லாம் எஸ்டர்ஸை வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ COOR ஃபேமிலி வந்து அவங்க வந்து எஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் யூ வுட் ஹவ் நாட் லேர்ன்ட் because this is not in 10th grade book. Okay, இது ஒரு functional group தான். Okay, so பார்க்கலாமா? First we are learning about ethanoic acid. So write the formula CH3 C double bond O single bond OH. Okay, ஒரு ethanoic acid எடுத்து you are reacting with ethanol CH3 CH2 OH. ஒரு ethanol கூட நம்ம react பண்ணும்போது and in the presence of concentrated H2SO4 or any acids you can use. ஓகே, ஏதாவது ஆசிட், நாட் ஓன்லி கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், ஏதாவது ஒரு ஆசிட் கூட இருந்து இவங்க ரியாக்ட் பண்ணாங்கன்னா that gives you esterification. Okay, I am repeating,
ethanoic acid. Okay, I'm writing the name here, ethanoic acid, that is reacting with ethanol. Okay, in presence of acid, that is very important. In presence of acid, or alcohol kuda in presence of acid, ethanoic acid react பண்ணாங்கன்னா that gives you ester. Okay, அப்போ இந்த formula எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா, you can see this hydrogen here, right? So this hydrogen will react with this OH. அப்போ ரெண்டு hydrogen with O, அப்போ என்னது water molecule H2O will release. Okay, H2O will release. அப்போ இங்கே இருக்க பாண்டும் இந்த பாண்டும் பிரேக் ஆயிருக்கா, இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் நம்ம ஓட்ட வச்சோன்னா அவ்வளோதான், காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ CH3 C டபுள் பாண்ட் O. ஓகே, இந்த டபுள் பாண்ட் ஓவை தான் நான் மேலே பார்த்து வரைஞ்சிருக்கேன். அண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் O ஹியர், ரைட்? ஸோ சிங்கிள் பாண்ட் O, இந்த O ஹைட்ரஜன் பாண்ட் தானே பிரேக் ஆயிருக்கு. ஸோ தேட் வில் பி அட்டாச்சிங் வித் திஸ் CH2. ஸோ CH2 CH3 இதுதான் வந்து ஒரு எஸ்டர் காம்பவுண்ட். ஓகே, can you understand? So can you understand this? So ethanoic acid and ethanol, when it reacting with acid, in presence of acid, that gives you ester. So ரொம்ப easy, ரெண்டு formula எழுதி water molecule remove பண்ணீங்கன்னா that will give you this product. Okay, so as I said, esters are sweet smelling agent. ஸோ அவங்களை எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பர்ஃப்யூம்ஸ் அண்ட் ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதோட கண்டினியூஷனாக இந்த எஸ்டர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா, இந்த எஸ்டர் ஃபார்மேஷனோட கண்டினியூஷனாக நம்ம இன்னொரு ப்ராடக்ட்டையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே ஃபார்ம் ஆன இந்த எஸ்டரை எடுத்துகிட்டு வந்து, எஸ்டர் ஃபார்முலா என்ன? CH3 C double bond O, single bond O, single bond CH2 and CH3 as we prepared in the last slide. நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்ல எஸ்டர். ஸோ இவங்க கூட இப்போ நம்ம இவங்களை எடுத்து மெயின் ரியாக்ட்னா எடுத்து ஒரு பர்டிகுலர் காம்பவுண்ட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு சோப் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம சோப் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் saponification process. ஸோ saponification process basically we use for preparing soaps. ஓகே, ஸோ சோப்ஸ் எல்லாம் தொடும்போது விழுவிலுன்னு இருக்குல்ல, லைக் ரொம்ப ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் அங்கே வந்து பேஸ் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ we are taking a strong base, NaOH பேஸ் வந்து எடுத்துக்கிறோம். as we know NaOH is the strongest base. ஈஸியாக அவங்களால OH மைனஸ் வந்து அயனைஸ் பண்ண முடியும், அதனால் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பேஸ். ஓகே, ஸோ சிம்பிள். நம்ம எதெல்லாம் தொடும்போது, ஒரு கெமிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் எதெல்லாம் தொடும்போது நமக்கு விழுன்னு ஒரு ஸ்லிப்பரி ஃபீல் வருதோ அவங்க எல்லாருமே பேஸ்ன்னு அர்த்தம். அண்ட் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணும்போது எதெல்லாம் நல்லா புளிக்குதோ அவங்கெல்லாம் ஆசிட்னு அர்த்தம். ஸோ டொமேட்டோ புளிக்குமா, அவங்க ஆசிட். லெமன் புளிக்குமா, அப்போ அங்கே ஒரு சிட்ரிக் ஆசிட். புளி வந்து புளிக்குமா, அப்போ அங்கே வந்து டார்டாரிக் ஆசிட். ஸோ அந்த மாதிரி ஆசிட்ஸ் வந்து இருக்கனால தான் நமக்கு புளிக்குது. அண்ட் எந்த கெமிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தொடும்போது விழுன்னு இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து பேஸ். ஓகே, அப்போது யூ ஷுட் நாட் ஆஸ்க் வெண்டைக்காலாம் வந்து விழுன்னு இருக்குது அப்போ அது பேஸான்னு கேட்கக்கூடாது. ஓகே, தட் இஸ் வெஜிடபிள். நவ் ஸோ வென் யூ டேக் பேஸ் அண்ட் வென் யூ ஆட் இட், ஸோ ரிமெம்பர் சோப் வந்து விழுன்னு இருக்கும், அப்போ அங்கே கண்டிப்பாக நம்ம பேஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ எஸ்டர் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம், அவங்க கூட நம்ம பேஸ் ஆட் பண்ணும்போது வாட் ப்ராடக்ட் வில் கெட்? ஸோ இந்த CH2 காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகி இங்கே இருக்க OH எடுத்துகிட்டு வெளியே வந்துடுவாங்க. ஸோ இந்த எண்ணெய் வந்து இங்கே போய் அட்டாச் ஆகிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ CH3 C டபுள் பாண்ட் O, சிங்கிள் பாண்ட் O, சிங்கிள் பாண்ட் இந்த எண்ணெய் அட்டாச் ஆனனால எண்ணெய். ஓகே, அண்ட் விச் இஸ் லெஃப்ட் ஆஃப் CH2 CH3 அங்கே தனியாக வந்துட்டாங்க. பட் யார் அட்டாச் பண்ண போகிறாங்க? OH வந்து அட்டாக் பண்ண போகிறாங்க. ஓகே, see this compound CH3 CH2 OH, ரெண்டு கார்பன் இருக்குது, அதனால் this eth connected with a single bond, அதனால் ane. இங்கே ஃபங்க்ஷனல் குரூப் OH, அதனால் OL. எத்தனால் வந்து தனியாக வந்துடும். அண்ட் தெர் இஸ் அன் அதர் காம்பவுண்ட் CH3 COONA. இவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் வைக்கலாம். காமன் நேம் வந்து இட் இஸ் அசிட்டிக் ஆசிட், ரைட்? CH3 COOHங்கிறது அசிட்டிக் ஆசிட். அவங்கள ரீப்ளேஸ் பண்ணி யாரை வச்சுருக்கோம்? ஒரு ஹெச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணி எண்ணெய் வச்சுருக்கோம், ரைட்? அதனால சோடியம் அசிட்டேட் அப்படின்னு ஒரு பேர் கொடுக்கலாம். திஸ் இஸ் காமன் நேம். ஓகே, சோடியம் அசிட்டேட் அப்படின்னும் கொடுக்கலாம். ஆர் சோடியம் ஈத்தனோயேட் அப்படின்னும் பேர் கொடுக்கலாம். சோடியம் ஆல்ரெடி அங்கே இருக்காங்க, அதனால சோடியம். ஈத்துங்கிறது ரெண்டு கார்பன் இருக்குது, ஏன் இஸ் கனெக்டட் வித் a single bond. இந்த COOH இருக்கனால O8 அப்படிங்கிற நேமும் கொடுக்கலாம். ஓகே, both the name. Sometimes in 1 marks, no, they will be giving this particular name and they will ask you to find some answers. So, like risk எடுக்காம ரெண்டு பேரையுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So, this is common name and this is IUPAC name. Okay,
ஸோ சோடியம் அசிட்டேட் வந்து காமன் நேம். சோடியம் அசிட்டிக் ஆசிடில் ஒரு ஹெச் ரீப்ளேஸ் பண்ணனால திஸ் இஸ் சோடியம் அசிட்டேட். அண்ட் சோடியம் ஏத்தனோயிட் இஸ் அன் IUPAC name. Okay. So first thing, on treating with sodium hydroxide, which is an alkali, why it is called as an alkali? Because NaOH will dissolve in water. அதனால தான் அவங்களை ஆல்கலின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ எஸ்டர் இஸ் கன்வெர்டட் பேக் டு ஆல்கஹால். ஸோ எஸ்டர் வந்து என்னவாயிடுச்சு, லாஸ்ட்டாக ஆல்கஹாலாக இந்த இடத்துல ஆல்கஹாலாக கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் சோடியம் சால்ட் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், இங்கே வந்து சோடியம் சால்ட்டை வச்சு ஒரு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம். And this reaction is known as saponification reaction because it is used in the preparation of soap. Okay, I hope you are getting this point. Okay, so next thing is reacting with base. Okay, so first CH3 C double bond O single bond OH, so ethanoic acid. So base ingranaala we are going with a strong base. As we discussed, NaOH da vandu strongest base, so avangala easy ah eduthikalam NaOH. Okay, ஸோ இப்போ என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும், தட் இஸ் அ கொஸ்டின். ஸோ அங்கே எப்படி நம்ம ரிலீஸ் ஆச்சோ அதே மாதிரி தான் அங்கேயும். ஸோ இங்கே இருக்க ஒரு ஹெச்சும் அண்ட் இங்கே இருக்க ஒரு OHும் எலிமினேட் ஆனால் என்னவாவாங்க, ஹெச். ஸோ H2O ரிலீஸ் ஆகிடுச்சா. ஸோ இந்த எண்ணெய் எங்கே போய் அட்டாச் ஆகணும், ஆப்வியஸ்லி இந்த ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ CH3 C double bond O single bond ONA. ஸோ as we discussed in the last slide, so what is the name, sodium acetate. sodium acetate வந்து ஒரு காமன் நேம், ஆர் சோடியம் எத்தனோயேட் வந்து IUPAC நேம். ஸோ ரெண்டு நேமையுமே எப்போதுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், ethanoic acid reacts with base such as sodium hydroxide. It's not mandatory want to use sodium hydroxide. ஸோ நம்ம வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ண KOH, potassium acetate, potassium ethanoate products நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். whatever the strongest base which you want to try, you can try by using another bases too to give salt, that is sodium acetate and water molecule. Okay, so coming to the next one, reacting with carbonate and hydrogen carbonate. Okay, first carbonate. What is the formula for carbonate? CO3 2 minus. இவங்க தான் வந்து carbonate. ஸோ வாட் இஸ் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட்? இந்த 2 மைனஸ் அப்படின்னா 2 எலக்ட்ரான் இங்கே ஃப்ரீயாக இருக்காங்கன்னு அர்த்தம், ரைட்? ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஹெச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டா CO3, அப்போ 1 மைனஸ் ஆகிடும். ஒரு வேலன்சிக்கு ஹெச்சை நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம், அப்போ இன்னொரு வேலன்சி 1 தான் ஃப்ரீயாக இருக்குது, அதனால 1 மைனஸ். ஓகே, ஸோ கார்பனேட் எடுத்தோன்னா அங்கே 2 பேர் அட்டாச் ஆகணும் பக்கத்தில். ஹைட்ரஜன் கார்பனேட்னு எடுத்தோன்னா ஒரு ஆள் அட்டாச் ஆகணும். ஓகே, தட் இஸ் அ வேலன்சி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், டேக் ethanoic acid CH3 C double bond O single bond OH. Okay, plus first sodium carbonate, hydrogen carbonate வச்சு ட்ரை பண்ணலாமா? ஸோ வாட் இஸ் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட்? HCO3. இவங்க வந்து ஒரு நான் மெட்டல், அப்போ ஒரு மெட்டலை வந்து பிளேஸ் பண்ணோம்ல, அதனால நான் சோடியம் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன். as sodium valency is also 1. ஓகே, ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் இஸ் ஆல்சோ 1, அதனால ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு சோடியம் மட்டும் நான் அட்டாச் பண்ணாலே போதும். ஸோ NaHCO3. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ப்ராடக்ட் கொடுப்பாங்க பேசிக்காக? ஸோ பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு தேட், யூ வாண்ட் டு ரிமெம்பர் அ பாயிண்ட். சப்போஸ் in the reactant, if you are taking any sulfate compound, ஓகே, ஏதாவது ஒரு சல்ஃபேட் காம்பவுண்ட் எடுத்தால் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆவாங்க. ஓகே, ஒரு நைட்ரேட் காம்பவுண்ட் எடுத்தால் that will gives you nitrogen dioxide. ஒரு கார்பனேட் காம்பவுண்ட் எடுத்தால் that gives you carbon dioxide. ரிமெம்பர், ஓகே? ஸோ கார்பனேட் காம்பவுண்ட் தான் நான் இங்கே சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் யார் ரிலீஸ் ஆகணும்? கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஓகே, ஸோ கார்பனேட் காம்பவுண்ட் வில் ரிலீஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஃபைன். ஸோ விச் இஸ் லெஃப்ட் ஆஃப் NaH. இங்கே இருக்க CO3ல CO2 போயிட்டாங்க, அப்போ ஒரு O மட்டும் இருக்குது. ஸோ இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனும் அண்ட் இங்கே இருக்க OHும் சேர்ந்து என்னவா ரிலீஸ் ஆவாங்க? H2Oவாக ரிலீஸ் ஆகிடுவாங்க. அண்ட் விச் இஸ் லெஃப்ட் ஆஃப், அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் கிட்ட இந்த சோடியம் போய் அட்டாச் ஆகிடுவாங்க. ஸோ இட் பிகம்ஸ் CH3 C double bond O single bond O NA form ஆகும். So you will get a product sodium acetate as we discussed, water molecule, and it is a carbonate compound, அதனால carbon dioxide release ஆகும். Okay, I think you are getting this point. ஸோ இது வந்து சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் வச்சு ட்ரை பண்ணோம். இப்போ வெறும் கார்பனேட் வச்சு ட்ரை பண்ணலாமா? ஸோ CH3 C double bond O single bond OH, and I am taking a carbonate family. So கார்பனேட்டுக்கு வேலன்சி என்ன? 2. So I must choose 2 different atoms to be attached to it to nullify this valency.
அப்போது இங்கே வந்து Na2 சோடியம் நான் அட்டாச் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து சோடியம் கார்பனேட். ஸோ in order to make it easier, sodium carbonate, so sodium valency is 1, carbonate valency is 2. So when you cross it, so it is Na2CO3. So formula வந்துச்சா Na2CO3. ஓகே, ஸோ இங்கே எப்படி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகினாங்களோ அதே மாதிரி தான். இட் இஸ் அ கார்பனேட் காம்பவுண்ட். ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு வில் ரிலீஸ். இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்குது, இங்கே இருக்க எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டு வாட்டர் மாலிக்யூலாக ரிலீஸ் ஆவாங்க. அண்ட் சோடியம் போய் அட்டாச் ஆகி CH3 C டபுள் பாண்ட் O சிங்கிள் பாண்ட் O NN தான் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். பட் இதுவங்க வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்காங்களானா இல்லை. ஸோ யூ மஸ்ட் பேலன்ஸ் ரியாக்ஷன் by counting the elements and you balance it. I think you know how to balance it. Okay, so that's all. So first you have to take an ethanoic acid. ஒன்று கார்பனேட்டோ இல்லை ஹைட்ரஜன் கார்பனேட்டோ எந்த காம்பவுண்டாக இருந்தாலும் அவங்க வேலன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி you want to place hydrogen. If it is hydrogen carbonate, valency is -1. அதனால ஒரே ஒரு சோடியமோ இல்லை ஒரே ஒரு வேலன்சி இருக்க எலமெண்ட் அட்டாச் பண்ணால் போதும். அண்ட் இட் இஸ் அ கார்பனேட் காம்பவுண்ட். ஸோ ரெண்டு கார்பனேட்டோட வேலன்சி -2. அப்போது அவங்க நலிஃபை பண்ணுறதுக்கு 2 சோடியம் இங்கே நம்ம அட்டாச் பண்ணணும். அண்ட் as it is a carbonate compound, carbon dioxide will release. அண்ட் அப்போ அவங்க ரிலீஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா NaH அண்ட் இங்கேருந்து ஒரே ஒரு O மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ரிமூவ் ஆகிடுவாங்க அண்ட் பேலன்ஸ் வில் பி அட்டாச் டு இட். சேம் ப்ராடக்ட் யூ வில் கெட் வென் இட் இஸ் ரியாக்டிங் வித் சோடியம் கார்பனேட். ஓகே, ஸோ ethanoic acid reacts with carbonate and hydrogen carbonate. எந்த கார்பனேட்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணாலும் ப்ராடக்ட் வில் பி சேம். ஒரு சால்ட், அதாவது சோடியம் அசிட்டேட் சால்ட், ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் as this is a carbonate compounds, கண்டிப்பாக கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகணும் அண்ட் வாட்டர் மாலிக்யூல். ஓகே, so the salt which is produced is sodium acetate. I hope you are getting this point. அவ்வளோதான் ethanoic acid. So first you want to learn 4 physical properties of ethanoic acid and esterification, saponification with base and with this carbonate compounds. ஸோ எல்லாமே ஈஸி. ரியாக்டன் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிட்டாலே வாட்டர் மாலிகுலில் எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் காம்பவுண்ட் அட்டாச் பண்ணோன்னா நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடச்சிரும். ஸோ கம்மிங் டு திஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின், the salt X is formed, a gas is evolved when ethanoic acid reacts with sodium hydrogen carbonate. Name the salt X and the gas released. Okay, so first ethanoic acid. So formula எழுதிக்கலாமா? It is CH3 C double bond O single bond OH. Ethanoic acid is reacting with sodium hydrogen carbonate. So NaHCO3. Suppose if you have any doubt in writing this formula, write the name. Okay, so we'll go with the cross method. Sodium hydrogen carbonate. ஸோ நேம் எழுதிட்டு இது வந்து 9th நம்ம படிச்சிருப்போம் cross method வச்சு ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரைட் த சிம்பிள். ஸோ திஸ் இஸ் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட். Sodium valency is 1. Hydrogen carbonate is -1. This is +1. மெட்டல்ஸ்க்கெல்லாம் ப்ளஸ் இருக்கும், நான் மெட்டல்ஸ்க்கெல்லாம் மைனஸ் இருக்கும். ஸோ when you cross it, so NaHCO3. Okay, so இந்த cross method detail வேணும்னா give it in a comment. I can give you a separate video how to write this cross method. Okay, ஸோ இங்கே கார்பனேட் காம்பவுண்ட், அப்போ என்ன கேஸ் ரிலீஸ் ஆகணும்? கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ பேலன்ஸ் என்ன இருக்காங்க? NaHCO3ல CO2 போயிடுச்சு. அப்போ ஒரு O மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்குது. அப்போ இங்கே இருந்த OH அண்ட் இங்கே இருக்க HO வந்து பாண்ட் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் வாட்டர் மாலிக்யூல் அண்ட் இந்த சோடியம் வந்து டேரெக்டாக இவங்க O கூட அட்டாச் ஆகிடுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் CH3 C டபுள் பாண்ட் O சிங்கிள் பாண்ட் O Na. ஓகே, ஸோ எப்போல்லாம் ரியாக்ஷன் எழுதுகிறோமோ ஜஸ்ட் டோன்ட் ரைட் த ரியாக்ஷன் அலோன். ஸோ அவங்க கூட என்ன சால்ட்டோ இல்லை என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்களோ அவங்க பேரையுமே நம்ம எழுதணும். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க? சோடியம் அசிட்டேட் ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க. ஸோ ரைட் சோடியம் அசிட்டேட் பிலோ த ப்ராடக்ட். ஓகே, அண்ட் தே ஹவ் ஆஸ்க் த கேஸ் லைக் விச் கேஸ் ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் அ கேஸ் ரிலீஸ்ட். ஸோ that also you have to write. ஸோ லாஸ்ட்டாக நீங்கள் எடுத்து எழுதணும். ஸோ X is equal to sodium acetate and the gas released is carbon dioxide. ஸோ reaction எழுதிட்டு you want to write this X and gas. Okay, so coming to this next question, this is multiple choice and this is very repeated question. Ethanol reacts with sodium and forms 2 products. So ethanoic acid, ethanol, that is CH3 CH2OH. ethanol, it's an alcohol family, plus Na. ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன கொடுப்பாங்க?
this you find answer because this we discussed in the last video in ethanol concept la full detailed paathom nama. So you find answer and put it in the comment. Okay, and vinegar is a solution of, it's a mixture of acetic acid and something, so in particular percentage. So idume nama video oda starting la paathom. So idukume answer kandupidichu you put it in a comment. Okay, so let it be, this is first question and this is second question. So comment la number vote specify pannunga. Okay, so I will meet in the next video. Thank you.